എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും +1 സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. What did we learn in the last class? In the last class, we discussed about respiratory volumes and capacities, transport of gases, especially that of oxygen, what are the factors that affect diffusion of gases, etc. Today, we are going to discuss about the process of oxygenation, oxygen dissociation curve, what is the significance of oxygen dissociation curve, carbon dioxide transport in our body, what are the different factors that affect carbon dioxide transport, how the process of respiration is regulated, as well as respiratory disorders. Let us see which are the major factors that affect oxygenation. Now the question is, what is oxygenation? Endana oxygenation? Oxygenation is the process of addition of oxygen. Oxygen add ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് oxygenation. Which are the different factors that affect oxygenation? It includes partial pressure of oxygen or PO2, partial pressure of carbon dioxide or PCO2, hydrogen ion concentration and temperature. Which are the factors that affect oxygenation? The factors are PO2 or partial pressure of oxygen, PCO2 or partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration as well as temperature. Next we are going to learn about oxygen dissociation curve, when the relationship of hemoglobin with oxygen is plotted in the form of a graph by plotting the percentage saturation of hemoglobin with oxygen against the partial pressure of oxygen. A sigmoid curve or an S-shaped curve is obtained. This curve is referred to as oxygen dissociation curve or oxygen hemoglobin dissociation curve. നമ്മൾ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ഇവ രണ്ടും ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഷേപ്ഡ് കർവ് ലഭിക്കും. ഈ കർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ്. നമ്മുടെ രക്തം എപ്രകാരമാണ് ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ കർവ് സഹായകമാണ്. ദിസ് കർവ് helps us to know how our blood carries oxygen by combining it with hemoglobin. What are the conditions that exist in alveoli? In the alveoli, there is high PO2, low PCO2, less hydrogen ion concentration and low temperature. Alveoli നിലനിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ്: ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. All these factors which prevail in the alveoli help in the combination of hemoglobin with oxygen to form oxyhemoglobin. Now, what are the conditions that prevail in the tissues? കലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന conditions ഏതൊക്കെയാണ്? There it is low PO2, high PCO2, high hydrogen ion concentration and high
temperature. And all these factors, they help in the dissociation of oxygen from hemoglobin. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. All these factors help in the dissociation of oxygen from hemoglobin and release it to the tissues. Hemoglobin is 50% saturated at 30 millimeters mercury. ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 30 millimeters mercury ആകുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ 50% ആയിരിക്കും. അതേസമയം 0 millimeters mercury partial pressure, the hemoglobin will be completely free of oxygen. Partial pressure 0 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ പോലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. That is, the hemoglobin will be completely free of oxygen. Hemoglobin cannot take up oxygen beyond a limit. The maximum saturation level is around 95% and 100% saturation is very rare. ഹീമോഗ്ലോബിന് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. മാക്സിമം സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 95%. 100% സാച്ചുറേഷൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ 100% സാച്ചുറേഷൻ സാധ്യമേ അല്ല. In the graph, the curve shows a progressive increase up to a certain level, after which it remains a constant. നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായി കാണാം. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കർവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. എന്നാൽ ആ ഇൻക്രീസ് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് കംസ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Now, what is the use or significance of oxygen dissociation curve? It is useful in studying the effect of factors like PCO2 and hydrogen ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin. Transport of carbon dioxide. 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC. RBC ആണ് ശരീരത്തിൽ 20 മുതൽ 25% വരെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 70% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വെറും 7% മാത്രമാണ് പ്ലാസ്മയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. First, let us see how carbon dioxide is transported in a dissolved state in plasma. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Carbon dioxide will combine with the water that is present in plasma to form carbonic acid. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാസ്മയിലെ വെള്ളവുമായി ചേർന്ന് ഒരു അമ്ലം ഉണ്ടാവുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ്. This carbonic acid is transported to the lungs where it releases carbon dioxide which is removed from the body. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡിനെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് വിഘടിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. Transport of carbon dioxide in the form of bicarbonates. A major amount of carbon dioxide is transported as bicarbonates. In the RBC, carbon dioxide will combine with water to form carbonic acid. This reaction is catalyzed by an enzyme, and the name of that enzyme is carbonic anhydrase.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറിയ തോത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ്. RBCയിൽ വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളവുമായി ചേരുകയും കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് carbon dioxide plus water in presence of carbonic anhydrase gives carbonic acid. CO2 plus H2O in presence of carbonic anhydrase gives H2CO3. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് വിഘടിക്കുകയും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാർബോണിക് ആസിഡ് will dissociate into hydrogen ions and bicarbonate ions. Majority of bicarbonate ions will move out of the RBC along the concentration gradient. ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് വിഘടിക്കുകയും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും RBCയുടെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാകും. The third type of carbon dioxide transport is in combination with amino group of hemoglobin. Carbon dioxide will combine with the amino group of hemoglobin to form carbaminohemoglobin. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് കാർബമിനോഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. Carbaminohemoglobin is transported to the lungs where it dissociates and releases carbon dioxide. ഈ കാർബമിനോഹീമോഗ്ലോബിനെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് കാർബമിനോഹീമോഗ്ലോബിൻ വിഘടിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? How is the process of respiration regulated? The process of respiration or respiratory rhythm is controlled by a nervous system. ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ്. The regulatory center for respiration is known as respiratory center. നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ആണ് റെസ്പിറേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. There are 3 regulatory centers. They are dorsal regulatory center, ventral regulatory center and pneumotaxic center. 3 റെഗുലേറ്ററി സെന്ററുകളാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ബ്രെയിനിലെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിലാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി സെന്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി സെന്റേഴ്സ്? ഡോർസൽ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ, വെൻട്രൽ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ആൻഡ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ. The dorsal regulatory center will send signals to a diaphragm to control the process of inspiration. ഡോർസൽ റെഗുലേറ്ററി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഡയഫ്രത്തിലെ മസിൽസിനാണ് ലഭിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇൻസ്പിറേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വായുവിനെ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഈ പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ സിഗ്നലുകൾ ഡയഫ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡോർസൽ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോർസൽ റെഗുലേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ദീസ് സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ സെൻഡ് ടു ദ ഡയഫ്രം ഫ്രം ദ ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് contract the muscles of diaphragm and regulate inspiration. The signals which are sent to the muscles of diaphragm
from the dorsal respiratory group help in their contraction and control of inspiratory process. സാധാരണഗതിയിൽ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. In normal conditions, the ventral respiratory group will remain inactive. But during enhanced respiratory drive, signals from the dorsal respiratory group are sent to the ventral respiratory group, which will enhance the process of respiration. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് അയക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ദ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബിക്കം മോർ ആക്റ്റീവ്. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് അയക്കുകയും ഇൻസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് located dorsally to the pons varoli. പോൺസ് വറോളിക്ക് ഡോർസലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോൺസ് ആണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ. The pneumotaxic center will send signals to the dorsal respiratory group to control the switch off point of inspiration. A chemosensitive area is located near the rhythm center and it is sensitive to carbon dioxide as well as hydrogen ions. ഒരു കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ നമ്മുടെ റിതം സെന്ററിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ അളവും ഒക്കെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ. എന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഉടനെ അത് സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സെന്ററിലേക്ക് അയക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. Increase in carbon dioxide and hydrogen ions will elicit signals from the chemosensitive area to the rhythm center to remove the carbon dioxide and hydrogen from our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ കീമോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും റിതം സെന്ററിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. സം റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ അയോർട്ടിക് ആർച്ച് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി which also sense the amount of carbon dioxide and hydrogen ions in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ചില കീമോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ അയോർട്ടിക് ആർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു. Now what is carotid artery? It is an artery that is located in the neck region and carry blood to our neck, face and head. കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയാണ്. ഈ ആർട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും മുഖത്തും തലയിലേക്കുമൊക്കെ രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Now moving on to the disorders of respiratory system. നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില തകരാറുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായി പോകുന്നത്. Now the first one is asthma. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ആസ്മ. ആസ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ബ്രീതിങ്. ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതാണ് ആസ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് കോസ്ഡ്?
It is caused due to inflammation of bronchi and bronchioles. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ബ്രോങ്കസിന്റെയും ബ്രോങ്ക്യൂൾസിന്റെയും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. The next diseases, emphysema. Emphysema is characterized by the decrease in respiratory surface of the alveoli. Emphysema is characterized by decrease in alveolar area which is available for respiration. ശ്വസനത്തിനുള്ള ആൽവിയോളാർ ഏരിയയുടെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്. പുകവലിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എംഫിസീമ. ഇവിടെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? ദ ആൽവിയോളാർ വാൾസ് will lose their elasticity. Alveolar walls-ന്റെ elasticity നഷ്ടമാകുന്നു. The third respiratory disorder is occupational respiratory disorder. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചില തകരാറുകളാണ് occupational respiratory disorders എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. Occupational respiratory disorders are related to one's workplace and it includes asbestosis, silicosis, pneumoconiosis. എന്താണ് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്? ആസ്ബെസ്റ്റോസുമായിട്ട് എപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്. സിലിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ്. സിലിക്കയുമായി അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസുമായി എപ്പോഴും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ്. കൽക്കരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ്. ന്യൂമോകോണിയോസിസ് is a respiratory disorder seen in those workers which are constantly exposed to coal dust. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്? We have seen that each and every organism need energy for their life activities. അവയുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്ക് ധാരാളം ഊർജം ആവശ്യമാണ്. ഈ ഊർജം ശരീരത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ വിഘടനം കൊണ്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. അവയെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Those organs which help in respiration are referred to as respiratory organs. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശ്വസന അവയവങ്ങൾ ശ്വാസകോശവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാണുന്ന മറ്റ് ഡക്റ്റുകളും ഒക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Human beings have an elaborate respiratory system which is comprised of lungs and associated parts. Then we studied about the mechanism of breathing. Two important muscles are involved in breathing. Which are they? Yes, intercostal muscles and diaphragm. Then we learned how oxygen is transported in the body, how carbon dioxide is transported in the body, about oxygen dissociation curve, different pulmonary volumes and capacities, how the process of respiration is regulated, as well as respiratory disorder. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. Please note down these questions. First question, how is carbon dioxide transported to the lungs? How is carbon dioxide transported to the lungs? Second question, prepare a flowchart of carbon dioxide transport. Prepare a flowchart of carbon dioxide transport. Third question, explain the significance of oxygen dissociation curve. Explain the significance of oxygen dissociation curve. Question number 4,
Write notes on regulation of respiration and respiratory disorders. Write notes on regulation of respiration and respiratory disorders. Next question. While playing, a boy's head was hit with a stone which another boy threw. He immediately vomited and felt difficulty in breathing. Identify the part of brain that was injured. While playing, a boy's head was hit with a stone which another boy threw. He immediately vomited and felt difficulty in breathing. Identify the part of brain that was injured. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി എഴുതേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.